So thank you everyone for joining the class on time. This is our last class before the final term examination. And I'm really grateful towards all of you because it was a great semester with you all. You are only the first year, second semester students, but I didn't feel like that you are very young in the university premises. Believe me, আপনাদেরকে আমি বলছি না you are guys very good student or you guys impressed me a lot. The thing I feel like that is you guys are very sober and what can I say, মানে বাংলায় যেটাকে বলে বেয়াদব না, এইটা আমার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট। ক্লাসে কথা বললাম শুনলো না, এই জিনিসগুলো আমি খুব ইরিটেট হই। So I didn't find this kind of behavior from you. আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করে আল্লাহ পাক আপনাদেরকে অনেক বড় করুক, অনেক ভালো রাখুক এবং জীবনে একটা ভালো অবস্থানে আপনাদেরকে নিয়ে যাক। এই দোয়াটা সবসময় করে আল্লাহ পাক একটা ভালো অবস্থানে নিয়ে যাক এবং ভালো থাকেন যাতে, আর আপনারা যাতে ভালো থাকেন এরকম একটা অবস্থানে আপনাদেরকে আল্লাহ পাক নিয়ে যান। এই দোয়া সবসময় থাকবে আমার জন্য, আমার পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য। দিস ইজ মোস্ট দিস ইজ দ্য লাস্ট কোর্স রিভিউ বিকজ মাইক্রো আমি বলতে পারছি না আমি নিব কিনা। আহ, মানে আমি অ্যাকচুয়ালি নেক্সট কোর্স গুলো যেগুলো নেই সেগুলো আসলে কিভাবে মানে মাইক্রো ম্যাথের একটা পর একটা নেই, তো আপনারা দুটোই একসাথে হয়ে গিয়েছিল মেবি এরকম হতে পারে, আর হয়তো ক্লাস ইয়ে হবে না। বাট ইফ ইউ ফেস এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম, maybe some of you are my advisor students, so if you face any kind of problem you can communicate with me without any hesitation. I will try my best to support you. Okay, so today we're going to start the last topic from our final term examination. I'm topic because I'm just at a part of it. It's not like the entire chapter. That's what I'm saying. It's the topic. In this last chapter, actually, we're going to discuss about how perfect competitive market, that means the most famous market in our day-to-day life, how this kind of market makes profit. In our last class, we discussed about what is perfect competitive market. I hope my voice is clear here. And if you find out that it's not clear, just raise your hand, then I will take the precaution. So in last class, we actually studied about what are the characteristics of perfect competitive market. So in last class, we find out it's a very interesting market with many buyers and many sellers. Many means here actually, we cannot count the total number of buyer and seller here. That's called many buyer and many seller. So perfect competitive is that kind of market where there are many buyer and many seller, and they are trading the identical product. That means the product they are going to sell, it's almost same to same product they are selling. But the interesting thing is the product they are selling here, it's actually আচ্ছা আমার নেটওয়ার্ক ট্রান্সটেবল হয়ে গেছে, আমি একটু স্টপ করছি। ওকে, সো জুমের একটা ওয়ান্ডারফুল বিষয় হচ্ছে, আপনারা কখনো এটা নোটিস করেছেন কিনা, যদি কখনো নিজে হোস্ট হিসেবে, এবং আমাদের এটা যেহেতু পেইড ভার্সন, উই আর গেটিং দিস বেনিফিট। জুমের একটা পজিটিভ সাইড হচ্ছে যে যখনই আপনার নেটওয়ার্ক আনস্টেবল হয়ে যাবে আপনার ইয়াটা, ওরা কিন্তু সিগন্যাল দেয়, লেখা উঠতে থাকে যে খুবই পুয়ার বা এরকম অডিয়েন্স শুনতে পাচ্ছে না, এই কথাগুলো ওরা বলতে থাকে। তো যেটাতে ছিলাম সেটা হচ্ছে পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেট। সো যেটা বলছিলাম যে দিস কাইন্ড অফ মার্কেট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং বিকজ দেয়ার আর মেনি বায়ার এন্ড মেনি সেলার and they are trading the identical product. Identical product means here the product is almost same, একদম সেম প্রোডাক্ট তারা আনবে, মানে এগুলো আপনি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারেন। ফর এক্সাম্পল দ্য রাইস মার্কেট ইন বাংলাদেশ, a specific vegetable market, fruits market in Bangladesh. Mangoes you're getting in Dhaka city and in Sylhet city.
অলমোস্ট সেম হবে। যে ম্যাঙ্গো হয়তো 19-20, মানে হয়তো এমন হবে না যে সিলেটে একটা ম্যাঙ্গোর ওয়েট হচ্ছে আপনার 5 কেজি আর ঢাকায় একটা ম্যাঙ্গোর ওয়েট হচ্ছে 5 গ্রাম, এরকম না। সাইজ, কালার, টেক্সচার, টেস্ট একই রকম হবে। রাইস ঢাকা সিটিতেও যেরকম হবে, সিলেটেও সেরকম হবে, খুলনাতে সেরকম হবে, রাজশাহীতে সেরকম হবে। সো দ্য থিংস আর আমরা হচ্ছে এই ধরনের মার্কেটটা খুব বেশি আহ এই ধরনের মার্কেটটা হচ্ছে আমরা খুব বেশি ফেস করে থাকি। এই মার্কেটে আমরা খুব বেশি ফেস করি বলে এই মার্কেটটা নিয়ে আমরা হচ্ছে আমরা হচ্ছে বেশি কথাবার্তা বলে থাকি। তো এই মার্কেটটাতে আমরা এখন আসলে এই আজকে ক্লাসে আমরা যেটা করবো যে এই ধরনের মার্কেটটাতে আমরা ফোকাস করছি, এই মার্কেটে কিভাবে অপারেট করছে বা এই মার্কেটের প্রফিটটা কিভাবে করে। যেহেতু সবাই একই রকম প্রোডাক্ট সেল করছে, এটা আমাদের খুব কনসার্নের জায়গা হবে যে ভাই তুমি তো একই প্রোডাক্ট সেল করছো, তাহলে তুমি প্রফিটটা মেক করো কি। তো এই জায়গাটাতে আমরা যাব, এটার জন্য আমরা একটা ছবি আঁকবো এবং ফর্চুনেটলি হোক আনফর্চুনেটলি হোক এবার আমি সিলেবাসটা যেভাবে কমপ্লিট করেছি তাতে আপনাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব আইডিয়া হয়ে গেছে। আচ্ছা, আপনারা এই ছবিটা আঁকতে থাকেন। ইন দ্য মিন টাইম আই উইল চেক ইউর অ্যাটেন্ডেন্স। অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিব। বুঝতে পারছি? সবাই আমার কথা শুনেছেন? হ্যালো? জি ম্যাম। ঠিক আছে, ছবিটা এটা আঁকেন। এটা হচ্ছে গিয়ে আমি একটু বলে দিচ্ছি তাহলে আপনাদের আঁকতে সুবিধা হবে। এই ছবিটা জাস্ট লাইক আমরা যে মার্জিনাল revenue, that sorry, marginal cost, average total cost মনে আছে? average total cost is U shape। আমরা যে ছবিটা এঁকেছিলাম মার্জিনাল কস্ট, তারপর average variable cost হচ্ছে average total cost এর নিচ দিয়ে যেত। এই যে যে ছবিগুলো এঁকেছিলাম ওটা এখানে শুধু একটা নতুন কার্ভ আসবে, এরকম একটা হরাইজন্টাল লাইন। সেটা হচ্ছে আপনার যেটাকে আমরা বলছি মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ, MR যে কার্ভটা। তো আপনারা খেয়াল রাখবেন যেটা সেটা হচ্ছে যে এই অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভটার নিচ দিয়ে আমরা হচ্ছে অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট কার্ভটা ড্র করব। অ্যান্ড দ্য পাসিং পয়েন্ট অফ, এটাও মাথায় রাখবেন, দ্য পাসিং পয়েন্ট অফ মার্জিনাল রেভিনিউ, দ্যাট ইজ এই যে এই হরাইজন্টাল লাইন, এবং এই যে উপরের দিকে যে লাইনটা যাচ্ছে এটা হচ্ছে মার্জিনাল কস্ট লাইন। এই পাসিং পয়েন্ট অফ মার্জিনাল রেভিনিউ, মার্জিনাল কস্ট লাইনটাকে আপনি আইডেন্টিফাই করুন। দ্যাটস দ্য ইকুইলিব্রিয়াম, দ্যাট মিনস দ্য প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং পয়েন্ট ফর দা পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেট। এই পয়েন্টটাকে আপনি হচ্ছেন গিয়ে একটু হাইলাইট করবেন, হ্যাঁ, করে এখান থেকে দেন আসবে। তো আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিই। আমার স্ক্রিনটাকে এখনো শেয়ার আসছে? কারণ আমি আর একটা উইন্ডোতে চলে গিয়েছি শেয়ার স্ক্রিন দেখে। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? জি ম্যাম। Yes, ma'am. আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে ছবিটা আঁকেন, আমি ওই ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিব। খুবই সহজ টপিক, মানে ছবিটা দেখে এত ভয় পাওয়ার কিছু নাই। ইভেন লিখবেন কিভাবে আমি সেটাও বলে দিব। তো এটা জেনে রাখা ভালো, বিকজ আপনারা যদি এন্টারপ্রেনার হিসেবে কাজ করেন ম্যাক্সিমাম কেসে পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেটেই আসলে আপনাদের কাজ করতে হবে। মনোপলি মার্কেট বা অলিগোপলি এই ধরনের মার্কেট গুলোতে আমরা সেভাবে অপারেশন করি না। আরিফুল ইসলাম, জাবেদ, খোরশেদ আলম, মোহাম্মদ সাদমান হোসেন দুর্লভ, মোহাম্মদ সাদমান হোসেন দুর্লভ, জাবিদ হাসান, মেহেদি হাসান, মেহেরুন নেসা, সামিয়া আক্তার, আব্দুল্লাহ আল মাসুম, শারিয়ার তানভীর, ইরাম আল ইত্তিহাদ, Present, ইরাম আল ইরাম আল ইত্তিহাদ, present, ma'am. ইমরান হোসেন, ইমরান ইসলাম, মাইজুল ইসলাম, সুবর্ণা আক্তার, প্রেজেন্ট ম্যাম। আনান সাফি, ইশরাত জাহান, রূপা, প্রেজেন্ট মিস। মনিরা আক্তার, ইয়েস ম্যাম। রিফাত, অথই। প্রেজেন্ট ম্যাম। রিফাত ক্লাসে নাই, অ্যাটেন্ডেন্স নাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। জুয়ানা ইসলাম, উনি কি সেমিস্টার ড্রপ দিয়েছে আর উনি আসলেই খুবই অসুস্থ? ওনার বিষয়ে কেউ জানেন? আমি কিন্তু সিটিটাও দেয়নি। ম্যাম ও অন্য ভার্সিটিতে চলে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ফারদিন মীর, Present, ma'am. আশরাফুল ইসলাম, Yes, ma'am. শাহেদ কবির, SM শাহেদ কবির, সাদিক রহমান রিজভী, আনিকা তাবাসসুম প্রেজেন্ট। ওকে, আনিকা আছেন না? আচ্ছা, নিশাত জি আহমেদ, ম্যাম।
ওকে, প্রেজেন্ট ম্যাম। নিশাত আজকে ক্লাসটা সবার শুরুতে জয়েন করেছে। ইমতিয়াজ আহমেদ ইমন, সামন্ত, জুলহাস মিজি, Yes, ma'am. রাফিয়া ইসলাম, সরি রাফিয়া বিনতে রফিকুল ইসলাম, প্রীতম, সৌভিক Present, ma'am. পোদ্দার প্রীতম, রাকেশ, রাজ হাওলাদার, সামিউল হাসান সাজিদ, Present, ma'am. অর্ক তো নাই, উৎপল প্রেজেন্ট আছে। উৎপল আছে ক্লাসে? Yes, ma'am. মালিহা বিনতে রাকিব, Yes, ma'am. তাসলিমা আক্তার, মহিউদ্দিন শান্ত, নাই সালমান, সাদমান তুবাইশি, অর্ঘ্য সাহা, নিনান চৌধুরী। Yes, ma'am. অর্ঘ্য ক্লাসে নাই, এই তো? ঠিক আছে। অর্জুন ঘোষ না, মেহেদি হাবিব, Yes, ma'am. মোহাম্মদ আফনান, একজন না না ঠিকই আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ইউর পেশেন্স। I hope in the meantime you already drawn the figure, and now we are going to explain about it. Just saving your attendance. মেহেদি কি বাড়ি চলে গিয়েছে? জি ম্যাম, বাসায় এসেছি। How was the journey? ম্যাম একটু খারাপ, জ্যাম লাগছিল ম্যাম, একটু ঝামেলা। কালকে রাতে বুঝছি, রাত একটাই, সকাল 10টায় উঠছিলাম। আরো আসলে আমি যাবো আরো ঈদের আগের দিন। আই হ্যাভ নো আইডিয়া আমার কি অবস্থা হবে। আমার একদম বাড়ি যেতে ইচ্ছা, আমার আসলে কিছু ভালো লাগে না, কি করবো, আল্লাহ পাক আমার জীবনে এরকম মানে ফেলছে। আচ্ছা, তো জি চলে ম্যাম। যাই। সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যেটাতে ছিলাম, কোশ্চেনটা আমি বলবো। এবার কোশ্চেনটা কেমন করবো, যে কোশ্চেনটা অনেকটা এরকম হবে যে draw the with the appropriate figure explain how perfect competitive market maximize the profit, এরকম করতে হবে। মানে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন, ম্যাক্সিমাইজ দ্য প্রফিট, এই ধরনের কথা আপনি কোশ্চেনে দেখতেই পাবেন। যখনই দেখবেন যে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনের কথা বলেছি, তখন আমরা এই দিব। আমি একদম ওপেন বুক এক্সামের মতো বলে দিই, এই জিনিসটা বোঝার তো অবশ্যই চেষ্টা করবেন। যারা ক্লাসে নেই, এই যে আমি অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার সাথে সাথে একজন লিভ নিয়ে নিলেন, আমি দেখলাম কে। সো যারা ক্লাসে নাই, ইভেন তারাও একটু কষ্ট করে যেটা করবেন, যখন এই রেকর্ডেড ভার্সন ক্লাসটা করবেন, প্লিজ প্লিজ অ্যান্ড প্লিজ, 3বার বললাম, এই এই চ্যাপ্টারের এই জায়গাটা একটু ভালো করে পড়বেন। হ্যাঁ, মানে এই একটা জিনিসই তো পড়াচ্ছি এখান থেকে, তার মানে আমি বারবারই বলছি যে আমি এখান থেকে প্রশ্ন করবো। আর ফাইনাল টার্ম কোশ্চেনে আজকে অবশ্যই কথা বলবো যে কোশ্চেনটা কেমন আছে। ওকে, তো কোশ্চেন আমি যে আবারও বললাম যে হোয়াট ইজ দ্য প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং পয়েন্ট ফর পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেট, এরকম হতে পারে। বা আমি বলতে পারি উইথ দ্য রিলেভেন্ট ফিগার এক্সপ্লেন দ্য প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন ফর এ পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেট, এরকম হবে। তবে যাই হোক না কেন, আমরা এই ছবিটা আঁকবো। এই যে ছবিটা আপনাদেরকে এখন আঁকতে বললাম, এই ছবিটা আমরা আঁকবো। এবং এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা, অর্থাৎ আপনার আমি বর্ণনাটা কোথায় পাবো বা কিভাবে লিখবো, সেটা হচ্ছে গিয়ে মেইন। সরি, আমাকে হঠাৎ করে জুম থেকে বের করে দিয়েছে। আই হ্যাভ নো আইডিয়া হোয়াই দে ডিড দিস। তো আমরা যেখানে, সরি, তো এখানে যেটা হচ্ছে যে আমরা যেখানে ছিলাম সেটা হলো যে এই দেখবেন যে ফিগার নাম্বারটা বলছে ফিগার 1 ফ্রম দ্য চ্যাপ্টার 14, না চ্যাপ্টার 5, হ্যাঁ 14, হ্যাঁ চ্যাপ্টার 14 ফিগার 1। তো ফিগার 1 ফ্রম দ্য চ্যাপ্টার 14 আমরা হচ্ছে ওখান থেকে এটা স্টাডি করছি। তো ফিগার 1 চ্যাপ্টার 14 এর শুরুতে যে ডেসক্রিপটিভ পার্ট আছে, দ্যাট ইজ দ্য মার্জিনাল কস্ট কার্ভ এন্ড দ্য আদার্স কার্ভ ফর পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেট, ওখান থেকে মেইনলি বিষয়গুলো পেয়ে যাবেন। তারপরেও যদি এমন হয় যে ওখান থেকে আপনি বেটার পাচ্ছেন না, সেই ক্ষেত্রে একদমই যদি কিছু না লিখতে পারেন, একদম লিস্ট, অনেকে থাকেন যে ম্যাম একদম। আপনার কথা আমার কথা কি খুব কেটে কেটে যাচ্ছে? আমি এটা ফিল করছি, যে বললাম না, আমার ওয়াইফাই লাইনের সমস্যা, বারবার ফ্লাকচুয়েট করছে। এখন কি শুনতে পাচ্ছেন? আমি নাহলে মোবাইল ডেটা তো সুইচ করে যাই।
এমন কি হচ্ছে আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না আপনারা? হ্যালো, তো বলতে হবে তো, ম্যাম তাহলে না এখন আসতেছে। ঠিক আছে, আমি মোবাইল ডেটাটাকে ব্যাকআপ হিসেবে রাখলাম। যদি এমন হয় যে কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না, তখন আমি আসলে মোবাইল ডেটা দিয়ে যাব, যাতে আহ, আপনাদের অসুবিধা না হয় শুনতে। ঠিক আছে, তো যেটাতে ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেটে যদি একদম কিছু না বুঝে, আমি একটু বলে নিই, অনেক সময় দেখা যায় পরীক্ষা তারা কিছুই লেখে না, খাতায় যদি না লেখা যায় ওখানে আপনার মার্কস দেওয়ার জায়গা নেই। আমি এটাই বলি যে পাশ করায় দেন ম্যাডাম, এই ধরনের কথা অনেকে বলেন। এটা বলেন না, এই রিকোয়েস্ট গুলো শুনতে ভালো লাগে না, তো ভালো লাগে না বলতে জিজ্ঞেস করবেন আপনাকে কেন আমাকে পাস করায় দিতে হবে। সরি। তো একটু চেষ্টা করবেন যে আপনি হচ্ছে গিয়ে অ্যাটলিস্ট ছবিটা আঁকতে পারছেন, এটাই বলছি। এরপরে এক্সপ্লানেশনটা আমরা পাবো হচ্ছে গিয়ে আপনার এই চ্যাপ্টারটার, মানে এই ফিগার, যেটা ফিগারের শুরুতে যেই যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখান থেকে না, আমরা স্টার্ট করবো আসলে এই যে দা মার্জিনাল কস্ট কার্ভ, এই যে এখান থেকে মোটামুটি আমরা কথাগুলো বলতে থাকবো। হ্যাঁ, that is we know that the marginal cost curve is upward sloping, the average total cost curve is U-shaped. আমি একটু মোবাইল ডেটাতে সুইচ করি, আমার ইন্টারনেট কানেকশন বারবার ফ্ল্যাকচুয়েট করছে, আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি। একটু আমাকে সময় দেন, আমি মোবাইল ডেটাতে সুইচ করে দিচ্ছি। বারবার এই ফ্ল্যাকচুয়েশন এইভাবে ক্লাস নেওয়া যায় না, ক্লাসটা খুবই ইনএফিশিয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন দেখেন তো শুনতে পাচ্ছি আমরা? জি ম্যাম। হ্যাঁ, আমি ওই মোবাইল ডেটাতে চলে গেছি, মানে পচা ইন্টারনেট ইউজ করবো না। তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, আমরা এখান থেকে স্টার্ট করবো। হ্যাঁ, আমি প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিয়ে বলবো, তারপরে একটু বলে দিচ্ছি যে এখানে কি কি বলেছে। এখানে বলেছে যে ওই যে আপনার মার্জিনাল কস্ট কার্ভটা হচ্ছে আপওয়ার্ড স্লোপিং। কেন আপওয়ার্ড স্লোপিং আজকে আমি আরেকবার এক্সপ্লেন করবো। দেন এভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভ ইজ ইউ শেপ, এটা কেন ইউ শেপ আমরা জানি, তারপর আমি আরেকবার বলবো। দেন আসছে হচ্ছে গিয়ে যে এটা একটা প্রি অ্যাজাম্পশন and it's proven by various economists that the average total cost curve and marginal total cost curve, when they pass each other, from that passing point actually the perfect competitive market, that means many seller many buyer market, they are making profit. And from that point of view actually we find out the market price, that is P. And every market in that, every firm or seller in that market actually accept the price, that act as a price sticker, so they accept at the price from the marginal revenue point. এইভাবে হচ্ছে। এবং ফ্রম দেয়ার আমরা হচ্ছে গিয়ে দেখবো যে আমরা দুই তিনটা কোয়ান্টিটি ধরে নিব Q1, সেখানে আমরা দেখবো যে একটা মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোয়ান্টিটি নেব। ধরেন কিউ ওয়ানে আমরা দেখবো যে আমার মার্জিনাল কস্ট আমার মার্জিনাল রেভিনিউ থেকে হচ্ছে গিয়ে, মানে রেভিনিউ যেটাকে আমরা বলছি, মানে আর্ন যেটাকে বলছি, তখন হচ্ছে গিয়ে আমার মার্জিনাল কস্টটা মার্জিনাল রেভিনিউ থেকে আমার হচ্ছে গিয়ে আমার খুব বেশি হবে, মানে মার্জিনাল রেভিনিউটা মার্জিনাল কস্ট থেকে হচ্ছে রেভিনিউ হবে। তখন তারা চিন্তা করবে যে আমরা একটু প্রফিট বাড়াই, এভাবে বাড়াতে বাড়াতে যায়, তখন একটা সময় তারা যায় দেখবে যে মার্জিনাল কস্ট মার্জিনাল রেভিনিউ সমান হয়ে যাচ্ছে, এবং দেন এরপরে আর আসলে তারা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন করবে না, আবার একইভাবে আবার পয়েন্ট নেবে না। আচ্ছা, এইগুলা কথা আগে না বুঝে আগে ছবিটা বুঝে। তো এটা হচ্ছে কি নর্মালি আমরা যে কস্ট কার্ভ গুলো এঁকেছিলাম, সেই কস্ট কার্ভের জন্য নর্মাল যে ফিগার যেটা সেটা। So that's why in x-axis we show the quantity and y-axis we show the cost and revenue, যে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি। In x-axis we show the quantity, and in y-axis we show the cost and revenue, আমরা যে এরকম দেখাচ্ছিলাম সেই জিনিসটাতে আমরা আসলাম। And একটা একটা করে কার্ভ বলি। দ্য মার্জিনাল কস্ট কার্ভ ইজ আপওয়ার্ড স্লোপিং। আপওয়ার্ড স্লোপিং মানে যে ডিমান্ড কার্ভের মতো উপরের দিকে যাচ্ছে, এরকম যেটা হতো সেটাকে আমরা আপওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ বলে থাকি, আপনাদের যদি মনে থাকে। যে উপরের দিকে যখন আপওয়ার্ডে যখন কোনো কিছু মুভ করে, তখন সেটাকে আমরা বলি আপওয়ার্ড স্লোপিং। Upward sloping means what? It means it has a positive relationship with price or the variable in y-axis. তো আমরা কি জানি? আমরা জানি যে আমাদের যদি কোনো কারণে একটা প্রোডাক্ট খরচ বাড়ে বলতে বোঝাচ্ছে একটা প্রোডাক্ট আমার বেশি বেশি তৈরি করতে হয়। সে ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা হচ্ছে গিয়ে Q1 কোয়ান্টিটিটা দিয়ে ধরি। তাহলে Q1 কোয়ান্টিটিতে যখন আমরা
প্রোডাক্ট তৈরি করছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার মার্জিনাল কস্ট MC1, বা আমি ধরে নিচ্ছি এখানে $10। তারপর যখন আরো একটু কোয়ান্টিটি প্রোডাক্ট বাড়ায় ফেললাম, কিউ ম্যাক্সে চলে গেলো, আমি দেখলাম যে আমার মার্জিনাল কস্ট আরো বেড়ে গেল, অর্থাৎ $10 থেকে বেড়ে ধরেন এটা $20 হয়ে গেল। দেন আমি থার্ড পয়েন্ট যেটা Q2 ধরছি, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার মার্জিনাল কস্ট মানে আমার কোয়ান্টিটি আরো বাড়ছে, বাট আমার মার্জিনাল কস্ট সেখানে ধরেন $20 থেকে বেড়ে একদম $30 হয়ে গেল, একদম আরো বাড়ছে। এখানে বিষয়গুলো আসলে কাজ করে এইভাবে যে আমাদের যত প্রোডাকশন বাড়ে, কোয়ান্টিটি যত বাড়ে, তার সাথে হচ্ছে কি আমার খরচ বাড়ে। আমরা যখন ম্যাপটা করেছিলাম কস্ট অফ প্রোডাকশন চ্যাপ্টারে, ওখানে কিন্তু আমরা এরকমই দেখেছিলাম যে আমরা যত কোয়ান্টিটি প্রোডাক্ট বাড়াচ্ছিলাম তত হচ্ছে গিয়ে আস্তে আস্তে মার্জিনাল কস্ট আমার বাড়ছে। মানে এটা খুব স্বাভাবিক, আমি একটা করে নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করবো, আমার তো খরচ বাড়বে, এখানেও সেই বিষয়টাই দেখানো হয়েছে। দেন আমরা জানি যে আমাদের যে অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভ মনে আছে কিনা সবার, অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভ বা অ্যাভারেজ কার্ভ, এটা কি, এটা হচ্ছে গিয়ে একটা ইউ শেপ, এবং এটা থেকে আমাদের একটা প্রশ্ন আমরা পড়েছিলাম যে ওয়াই অ্যাভারেজ কস্ট কার্ভ ইজ ইউ শেপ, আমি বলেছিলাম যে ওই চ্যাপ্টার থেকে রিটেন কোশ্চেন করার একটাই জায়গা আছে, দ্যাট ইজ ওয়াই অ্যাভারেজ কস্ট কার্ভ ইজ ইউ শেপ। ইউ শেপ হওয়ার কারণটা কি ছিল, কারণ আমরা জানতাম যে এটা সাম অ্যাভারেজ, মানে আমরা যেটা বলছি দ্যাট ইজ অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভ. So average total cost is the sum of average variable cost ABC, AFC এবং হচ্ছে গিয়ে average মানে average fixed cost এবং average variable cost. তো average fixed cost কি ছিল, average fixed cost ছিল হচ্ছে এই মানুষটা এমন যে এই মানুষটা হচ্ছে কি যত কোয়ান্টিটি বাড়ে average fixed cost তত কমতে থাকে, কারণ হচ্ছে কি এটা ফিক্সড, এই কস্টে কোনো চেঞ্জেস হয় না। তো যে কারণে যতই কোয়ান্টিটি বাড়ে, যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে না, সেই কোয়ান্টিটি গুলো আপনার হচ্ছে গিয়ে যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে না, সেই কোয়ান্টিটি গুলো আস্তে আস্তে ওয়াইডার কোয়ান্টিটি অফ গুডস এন্ড সার্ভিসের মধ্যে স্প্রেড হতে থাকে, সেই কারণে হচ্ছে কি এখানে তাদের অ্যামাউন্টটা কমতে থাকে। অন্যদিকে অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট যেটাকে আমরা বলছি, এই অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টটা হচ্ছে কি আপনার আমার যত কোয়ান্টিটি বাড়বে সেটার সাথে সাথে এটা বাড়তে থাকে, মানে এটা ভ্যারি করে, এই ধরনের খরচটা ভ্যারি করে। তো যে খরচটা হচ্ছে আমার ভ্যারি করে, সে খরচটা হচ্ছে গিয়ে আপনার যে খরচটা হচ্ছে আমার ভ্যারি করে, সেই খরচের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি এই ধরনের খরচ আপনার যেহেতু ভ্যারি করে মানে বাড়বে এরকমই বোঝায়। এই কারণে আমার যখনই কোয়ান্টিটি বাড়ে তখনই হচ্ছে গিয়ে আমার যখনই আমার কোয়ান্টিটি বাড়ছে তখনই আমার হচ্ছে এই খরচটা বাড়ছে, এরকম একটা সিচুয়েশন আমরা এখানে দেখতে পাই। দেন আমরা চলে গিয়েছিলাম হচ্ছে গিয়ে আমাদের সরি আমরা এখানে এরপর আমরা চলে গিয়েছিলাম হচ্ছে গিয়ে যে মার্জিনাল কস্ট বা মার্জিনাল রেভিনিউ, এই জায়গাটাতে মার্জিনাল কস্ট তাহলে কেন আপওয়ার্ড স্লোপিং এটাও জানলাম। দেন আমরা জানলাম যে অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভ কেন একটা ইউ শেপের। অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট আমরা জানি যে এটা এরকমই, এটা গ্র্যাজুয়ালি বাড়তে থাকে, অর্থাৎ প্রথমে একটু তো আমরা যেটাতে ছিলাম, আমার নেটওয়ার্ক আছে এত ঝামেলা, আমি মোবাইল ডেটা আছে, তারপরে এটা এরকম ফ্ল্যাকচুয়েট করছে, আমি সরি, আমি কি বলবো। তো যেখানে আমরা পয়েন্টটাতে ছিলাম সেটা হচ্ছে যে অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট এটা একটা আপওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ, ওই যে আগের মতন মার্জিনাল কস্ট কার্ভের মতো, কিন্তু এটা হচ্ছে আপওয়ার্ড স্লোপিং হলো, এটার আপওয়ার্ড স্লোপিং হচ্ছে অনেকটা এরকম, আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যেটা এটাকে বলে গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ হয়, হ্যাঁ, গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ হচ্ছে, অর্থাৎ একবারে শার্পলি মার্জিনাল কস্ট কার্ভটা যেমন খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল, একদম দ্রুত বাড়ছিল, সেরকম হচ্ছে না, গ্র্যাজুয়ালি বাড়ছে। এটা রিজন হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কস্ট ভ্যারি করে, বাট এমন না যে হঠাৎ করে আমার অনেক খরচ বেড়ে যায়, আস্তে আস্তে খরচ গুলো বাড়ে। এই জন্য এটাকে বলছিল হচ্ছে গিয়ে যে এটা গ্র্যাজুয়ালি বাড়ে, খুব খুব শার্পলি বাড়ে না, এটা খুব শার্পলি বাড়ে না, এই হচ্ছে গিয়ে এখানে এটার বিষয়। তো আমরা চলে যাই, তারপর আমরা যেটা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এরপর আমরা একটু দেখছিলাম যে এখানে হচ্ছে আপনার কিভাবে এখানে আমরা এবার আসি যে আমরা কিভাবে প্রাইসটাকে এখানে ডিটারমিনেট করি। সো এখানে আমরা একটা হরাইজন্টাল লাইন দেখছি, মানে ভূমি সমান্তরাল হরাইজন্টাল একটা লাইন দেখতে পাচ্ছি, এটা বারবার মেনশন করছেন যে আমরা একটা হরাইজন্টাল লাইন দেখতে পাচ্ছি। সো ইন দিস হরাইজন্টাল লাইন খেয়াল করে দেখেন, এই হরাইজন্টাল লাইনের পাশে দুটো কথা লিখা আছে, একটা হচ্ছে পি ইজ ইকুয়াল টু এ আর ইজ ইকুয়াল টু এম আর। এ আরটা না বুঝলে এম আরটা বোঝাটা আপনাদের জন্য দরকার, এম আরটা আমি একটু বুঝেছি, ইনশাআল্লাহ বুঝে যাবেন। এম আর বলতে এই যে এম আর, এই ইনিশিয়াল দিয়ে আমরা বুঝি হচ্ছে গিয়ে
মানে আমার হঠাৎ করে আমার ফ্রেন্ডের নাম মনে পড়তেছে, ও একটা ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবং ওর নাম হচ্ছে MRT। তো এই MR বলতে আমি আসলে হচ্ছে গিয়ে কারোর নাম বোঝাচ্ছি না, এই MR দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে আপনার মার্জিনাল রেভিনিউ। তো খাতা একটু কষ্ট করে লেখেন, দিস MR মিনস মার্জিনাল রেভিনিউ। মার্জিনাল, এম তে মার্জিনাল হয় বা যেমন মার্জিনাল কস্টে, সে মার্জিনাল আর্টে রেভিনিউ। আপনার মনে আছে এমসি যখন আমরা পড়েছিলাম মার্জিনাল কস্ট, এই মার্জিনাল কস্ট আমরা কি বুঝছিলাম? মার্জিনাল কস্ট ছিল এরকম, যেটা অতিরিক্ত প্রোডাক্ট তৈরি করলে খরচের যে পরিবর্তন হয় সেটাই প্রান্তিক ব্যয়, মানে মার্জিনাল বলতে প্রান্তিক দিকটা বাংলায় মার্জিনাল কস্ট এরকম। তো মার্জিনাল ওয়ার্ডটা আসা মিনিং হচ্ছে আমরা জানি যে সেখানে একটা অতিরিক্ত খরচ হলে সেখানে কি হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে বোঝাবে। তো তার মানে মার্জিনাল রেভিনিউ বলতে বোঝাবো যে রেভিনিউর একটা পরিবর্তন হবে একটা অতিরিক্ত ইউনিটের জন্য, সেটাও মার্জিনাল রেভিনিউতে আসবে। তো ইয়েস, মার্জিনাল রেভিনিউ ইজ কাইন্ড অফ সেম থিং। মার্জিনাল রেভিনিউ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যে একটা অতিরিক্ত প্রোডাক্ট আমি সেল করলে আমার যে খরচটা, আমার যে আর্নিংটা বাড়বে, সেটা হচ্ছে আমার মার্জিনাল রেভিনিউ। এগেন আই মেনশন, আমি একটা অতিরিক্ত প্রোডাক্ট তৈরি করলে, একটা প্রোডাক্ট অতিরিক্ত তৈরি করছি, সেটা তৈরি করলে আমার যে খরচটা হচ্ছে গিয়ে আপনার বাড়বে, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার খরচ বলে ফেলছে, আই এম সরি, আবার বলছি, আমি একটা অতিরিক্ত প্রোডাক্ট সেল করলে আমার যে খরচটা, আমার যে আয়টা বাড়বে, সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার মার্জিনাল রেভিনিউ। আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলি, সাপোজ আমি 10টা প্রোডাক্ট সেল করি 100 টাকায়, এখন আমি 11টা প্রোডাক্ট যখন সেল করলাম আমার 150 টাকায় সেল করলাম। তার একটা অতিরিক্ত প্রোডাক্ট তৈরি করতে আমি প্রোডাক্ট সেল করলাম, এক্ষেত্রে আমার প্রফিটটা হলো হচ্ছে অতিরিক্ত 50 টাকা, তাহলে এটা হলো আমার মার্জিনাল রেভিনিউ। ধরলাম 11টা প্রোডাক্ট আমি 150 টাকা সেল করছি, 12 নম্বর প্রোডাক্টে যখন সেল করছি তখন আমার মোট সেলিং আসলো হচ্ছে 220 টাকা। তাহলে 12 নম্বর প্রোডাক্ট সেল করতে যে আমি 220 মাইনাস 150 ইকুয়াল টু 70, 70 টাকা আমি যে অতিরিক্ত আর্ন করলাম, তো এটা হচ্ছে আমার মার্জিনাল রেভিনিউ। মার্জিনাল রেভিনিউটাই হচ্ছে যে মানে মার্জিনাল ওয়ার্ডটাই মানে অতিরিক্ত তৈরি করলে কি হবে। মার্জিনাল রেভিনিউটাই হচ্ছে গিয়ে যে আমি ঠিক অতিরিক্ত একটা ইউনিট যদি সেল করি, সেক্ষেত্রে আমার যে ইনকামটা হবে বা আমি যে বেনিফিটটা পাবো, সেটাই হচ্ছে গিয়ে আমার এখানে মার্জিনাল রেভিনিউ। এখন মার্জিনাল রেভিনিউটা এখানে একটা হরাইজন্টাল লাইন, এটা একটু বুঝেন। এবং এটা বলছি ইটস ইকুয়াল টু পি। পি বলতে এখানে আমি এখানে প্রাইসটাকে বুঝছি, অর্থাৎ দামটা আমার মার্জিনাল রেভিনিউ। এটা রিজনটা হচ্ছে মানে পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেটের জন্য শুধু এটা, এটা কিন্তু প্রুভেন থিওরি, এই কারণে এখানে আমার নিজের অ্যাডেড ভ্যালু করার কিছু না, আমি জাস্ট বোঝাচ্ছি। এটা ইকোনমিস্টরা থাউজেন্ডস অফ ডেটা নিয়ে এটা তারা প্রুভ করেছে। তো পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেটে অ্যাকচুয়ালি উই অ্যাক্ট অ্যাজ এ প্রাইস টেকার, বোথ বায়ার এন্ড সেলার। প্রাইস টেকারটা কি, যে আমরা প্রাইসটাকে একসেপ্ট করে নিই, আমরা প্রাইসটা এখানে মেক করতে পারি না। তো প্রাইসটা যখন আমরা একসেপ্ট করে নেই, এটা কেন হয় সেটাও বলছি। কারণ বাংলাদেশে রাইস মার্কেট ইন বাংলাদেশ, দেয়ার আর 18 crore পিপল আর ইন বাংলাদেশ। তো এই 18 কোটি মানুষই কিন্তু আমার এখানে আপনার যেটা হবে যে তারা বায়ার হিসেবে কাজ করবে, মানে বায়ার তো বুঝতে পারছেন মার্কেটে তারা এই প্রোডাক্টটা পারচেজ করবে। তো তারা যেহেতু এখানে বায়ার হিসেবে কাজ করছে, আবার শুনেন, তারা যেহেতু এখানে বায়ার হিসেবে কাজ করছে, ইট মিনস ওনাদেরকে কিন্তু আপনি মানে মার্কেট আউট করে ফেলতে পারবেন। মার্কেট আউট বলতে বোঝাচ্ছি যে তারা কিন্তু আর এখান থেকে বের হয়ে যেতে পারবে, তারা এখানে প্রোডাক্টটা কন্টিনিউ কিন্তু পারচেজ করতেই থাকবে, এরকম একটা সিচুয়েশন হবে। কিন্তু বিষয়টা হলো এটাই যে এই 18 কোটি মানুষই কিন্তু সমানভাবে এই মার্কেটে এন্ট্রি নিতে পারছে এবং এন্ট্রি নিতে হবে, সবার সমান ইম্পর্টেন্স এই মার্কেটে, আমাদের সবার ইম্পর্টেন্সটা সমান। এই মার্কেটে যেহেতু আমাদের সবার ইম্পর্টেন্সটা সমান, আবার শুনেন, এই মার্কেটে যেহেতু আমাদের সবার ইম্পর্টেন্সটা সমান, আমরা কিন্তু খুব অল্প ইনফ্লুয়েন্স, মানে আমাদের ইনফ্লুয়েন্সটা এই মার্কেটে ইজ ভেরি নেগোশিয়েবল। এত এত অল্প একটা ইম্প্যাক্ট আমরা এই মার্কেটে রাখি যে আমাদের থাকা না থাকা, আমি প্রোডাক্টটা পছন্দ করছি না করছি না, এগুলো কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলে না অল ওভার মার্কেট। হ্যাঁ, সো ইউ হ্যাভ এ ভেরি টাইনি শেয়ার অন দিস। এবার আসেন, ধরেন আরেকটা এক্সাম্পল দিই, যে বলছিলাম তোকে রাইস মার্কেট নিয়ে, যে চালের দাম অনেক বেড়ে গেছে বলে আপনারা ইন্ডিভিজুয়ালি দু একজন ডিসিশন নিলে আপনি চাল খাবেন না।
তাতে কিন্তু ওভারঅল বাংলাদেশের রাইস মার্কেটে কিচ্ছু আসে যায় অ্যাজ এ সেলার। এরকম ধরেন আমি এখন দেখলাম চালের দাম 100 টাকা হয়ে গেছে, ধরেন 20 টাকার চাল 100 টাকা হয়ে গেছে, আমি চিন্তা করলাম রাইস সেল করবো না, রাইস সেলার ছিল ধরলাম, এটাতে মার্কেটে কিছু আসে যায় না, বিকজ মার্কেটে যেহেতু 18 কোটি মানুষ আছে, তাদের তুলনায় আপনার আপনার ইম্পর্টেন্সটা ইজ ভেরি ভেরি পোর। অর্থাৎ আপনি খুবই অল্প একটা একটা মানে 18 কোটির একজন, বলেন তো 18 কোটি টাকা যদি আপনার থাকে সেখান থেকে যদি 1 টাকা চলে যায়, এটা কি কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলে? একটু চিন্তা করেন তো, ধরেন আপনার 18 কোটি টাকা আছে, সেখান থেকে যদি 1 টাকা চলে যায়, তার কোনো কিছু মনে হবে? কেউ কথা বলে না, সবাই কি ঘুমাই গেছেন? ওহে ঘুমন্ত ছাত্রছাত্রীরা, ঘুম থেকে উঠুন। ঘুমন্ত ম্যাম ছাত্রছাত্রীরা, আপনি তো পাস হচ্ছে না। বুঝি নাই। আপনার ঘুমন্ত, কথা ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে না ম্যাম। আমার কথা ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে না, এটা আগে বলবেন না যে আমার কথা ঠিকঠাক শুনছেন না? যাই হোক, যেটা বলছিলাম, এখন শুনতে পাচ্ছেন? জি ম্যাম। জি বলেন। তো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে যে পারফেক্ট মানে 18 কোটি থেকে একজন চলে গেলে, যেমন হচ্ছে একজন কেন 100 জনও যদি চলে যায়, সেখানেও হচ্ছে গিয়ে এখানে কিছু আসে না। তো এই মার্কেটে যেটা হয়, এই মার্কেটে যেটা হয় যে আপনার হচ্ছে কি, এই মার্কেটে আপনি প্রাইসে কোনো ইনফ্লুয়েন্স ফেলতে পারবেন না। এই মার্কেটটা অ্যাকচুয়ালি আপনিই অপারেট করছেন, এবং এই মার্কেটটা হচ্ছে কি আপনি এখানে যেটা হয় যে এই মার্কেটটাতে ইম্প্যাক্ট ফেলছে, এরকম একটা মানে আপনার ইম্প্যাক্ট এখানে খুব বেশি, ওদের কাছে কোনো এটাই বলতে চাই। তো এই মার্কেটে আপনি থাকা না থাকা, আপনার ইনফ্লুয়েন্স কিচ্ছু আসে যায় না, কিছুই আসে যায় না। তো এই মার্কেটে তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার আহ, আমরা তখন প্রাইসটা সেট করে দিই, মানে যা প্রাইস চলছে সেই প্রাইস। যেমন ধরেন চালের বাজারে যদি চালের দাম আমি ধরে নিলাম 20 টাকা কেজি, এখন যদি আমি বলি যে না 20 টাকা কেজিতে না, আমি 100 টাকা কেজিতে চাল কিনছি, আপনি কি বলেন আমার চাল কেউ কিনবে? সবাই বলবে যে আরে এখানে তো আরো মার্কেট আছে, যেখানে আরো দোকান আছে, অনেক চালের দোকান আছে যেখানে হচ্ছে চাল আমি ওটা দেখি মোটামুটি 100 টাকা দিয়ে আমার কাছ থেকে তারা চাল কিনে, কোনোদিনও কিন্তু কিনবে না। আবার ধরেন অ্যাজ এ সেলার কিন্তু এটাও চিন্তা করবেন যে ঠিক আছে, আহ এটা হচ্ছে সুই, এটা ভাও। তো যেটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনি কিন্তু অ্যাজ এ সেলার আবার ধরেন 10 টাকা করবেন, তখন আপনি জানেন মিন্স আপনার কথা বোঝা ম্যাম যাচ্ছে আপনার না, কেটে কেটে যাচ্ছে, এই তো। কথা মানে একাশে আবার একদম হয়ে যায়। হ্যাঁ বুঝতে পারছি, আচ্ছা দেখি কোন নেটওয়ার্ক আছে। হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে এখানে শো করছে মাই নেটওয়ার্ক ইজ আনস্টেবল। বাবু তো দেখে আসো তো এই ওয়াইফাই লাইনটারে কি হয়েছে, এত ডিস্টার্ব করলে কি ক্লাস নেওয়া যায়? ওকে, সো যেটা বলছিলাম, এখন কি একটু বেটার? আচ্ছা, আই হোপ এখন কিছুটা হলেও শুনতে পারার কথা। আচ্ছা দাঁড়ান, মোবাইল, হ্যাঁ আচ্ছা এখন শুনতে পাচ্ছেন? এখন কি শুনতে পাচ্ছেন? জি ম্যাম এখন শোনা যাচ্ছে। আমি মোবাইল ডেটাতে সুইচ করছি, বাট মোবাইল ডেটা অটো হচ্ছে কি যখন ওয়াইফাই একটু ভালো সিগন্যাল পাচ্ছ কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওয়াইফাই কানেকশনটাই হচ্ছে ভালো না, এটাই বলতে চাচ্ছি। আচ্ছা, সো যেটা ছিল যে যেহেতু আমরা প্রাইস টেকার হিসেবে কাজ করে থাকি, পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেটে অপারেশন করছি, এবং প্রাইস টেকার হিসেবে আমরা এখানে কাজ করে থাকি বোথ বায়ার এন্ড সেলার। তো সেলাররা যেটা করে, ঠিক একটা অতিরিক্ত প্রোডাক্ট সেল করলে তার যে প্রফিটটা হয়,
আবার বুঝে নেন, একটা অতিরিক্ত প্রোডাক্ট সেল করলে তার যে প্রফিট, অ্যাকচুয়ালি তার যে রেভিনিউটা হয়, সেই পয়েন্টে হচ্ছে সে প্রাইসটা চার্জ করে। এটাই নর্মাল স্ট্র্যাটেজি। একটা অতিরিক্ত প্রোডাক্ট সেল করলে আমার যা আয় হবে সেই সমান আমি হচ্ছে গিয়ে দাম ঠিক করবো। এটা ইউনিভার্সাল, এটা একটা রুলস। এই রুলসে আমরা যাই এবং কেউ এটা ব্রেক করতে পারে না। কারণ কি? কারণ এই মার্কেটে আমার একার কোনো ইম্প্যাক্ট নাই। এই কারণে এই পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেটে আমরা যেটা দেখি যে দ্য মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ ইজ আপনার হরাইজন্টাল লাইন, এবং এইখানে আমরা প্রাইসটা চার্জ করবো হচ্ছে ঠিক মার্জিনাল রেভিনিউ সমান এরকম। এবার আসি, ফ্রম দ্য পাসিং পয়েন্ট অফ মার্জিনাল রেভিনিউ অ্যান্ড মার্জিনাল কস্ট উই গেট দ্য profit maximization point of perfect competitive market which is Qmax। আমি যেটা হচ্ছে কি এখানে আমি একটা ডিফারেন্ট কালার নেই, লাইক ব্রাউন কালার, হ্যাঁ ব্রাউন কালার দিয়ে দেখাচ্ছি যে এটা হচ্ছে কি আপনার একটা কিউম্যাক্স। এই পয়েন্টে হচ্ছে কি আমরা ইউজুয়ালি আপনার পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেটে অপারেট করে থাকছি। এখন এই পয়েন্টে কেন অপারেট করছি, এবার এটা দিয়ে আসি। কিউম্যাক্স পয়েন্টে আমরা অপারেট করছি, এটার রিজনটাই হচ্ছে গিয়ে এই জায়গাটাতে আমার খরচ, যা মার্জিনাল কস্ট বলতে বোঝাচ্ছে একটা অতিরিক্ত ইউনিট তৈরি করতে খরচ, মার্জিনাল রেভিনিউ বলতে বোঝাচ্ছে একটা অতিরিক্ত ইউনিট সেল করলে আমি যে আর্ন করছি তা। আমার অতিরিক্ত একটা ইউনিট তৈরি করতে যা খরচ, এইটা ঠিক একটা অতিরিক্ত ইউনিট থেকে আমার যা আর্নিং হচ্ছে এইটার সমান, অর্থাৎ খরচটা আর্নিং এর সমান, রেভিনিউ সমান। সেই পয়েন্টে আমি আসলে এখানে অপারেট করার চেষ্টা করছি। ফর এক্সাম্পল, আপনার নিশাদ বললো যে না ম্যাডাম আমি এই পয়েন্টে অপারেট করব না, সেক্ষেত্রে কি হবে? আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা একটা উপরের পয়েন্ট ধরি, ধরলাম যে আমি এই পয়েন্টটাতে অপারেট করবো, উপরের দিকে পয়েন্ট, যে পয়েন্ট আমরা কিউ ম্যাক্স নিয়েছিলাম, যেখানে আমরা কোয়ান্টিটি পাচ্ছি হচ্ছে কি Q2। খেয়াল করে দেখেন, কোয়ান্টিটি পাচ্ছি Q2, আমি এখান থেকে নিলাম। এখন এই Q2 কোয়ান্টিটি যেটা আমি নিলাম, খেয়াল করে দেখেন এই Q2 কোয়ান্টিটি আমার হচ্ছে গিয়ে কস্ট এবং রেভিনিউ দুইটাকেই কিন্তু পাস করেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কস্ট কে পাস করেছে হচ্ছে এই জায়গাটাতে, এই পয়েন্টটাতে, আর রেভিনিউ যেটা এমআর যেটা ছিল সেখানে সেটাকে পাস করেছে এই পয়েন্টটা। তো বড় কে, কস্ট না রেভিনিউ? এখানে ছবিটা দেখে মনে হচ্ছে কস্ট বড় না রেভিনিউ বড়? এখানে উপরের দিকে কে আছে? এখন বলেন, এখনো আমার কথা শুনতে পান নাই? এখানে কি উপরের দিকে কস্ট আছে না, মার্জিনাল কস্ট, আর নিচের দিকে আমি রেভিনিউ দেখতে পাচ্ছি না, এমআরটা দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে সোজা বাংলায় যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার খরচের থেকে, আমার আয়ের থেকে খরচ বেশি, এরকম হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমার খরচ বেশি হচ্ছে, আমি আয় কম করছি, আমি এরকম জায়গায় মার্কেটে অপারেট করব? না ম্যাম। আচ্ছা, আরো একটু লোয়ার একটা পয়েন্ট নিলাম, আমি বুঝাচ্ছি আরো নিচে, আরো একটা লোয়ার পয়েন্ট নিলাম। ফর এক্সাম্পল, আমি এরপরে নিচে দিকে উদাহরণ লোয়ার পয়েন্টে দিলাম, আমি এই মাঝামাঝি। ম্যাম আপনার কথা আসতেছে না। কেন বাবা, আমার কথা কেন আসে না? এখন কথা আসছে? এখন কি কথা আসছে মনে হচ্ছে? না ম্যাম, ক্লিয়ার না কোনো, মানে একটুখানি লাউড হয় পরে একদম পুরো স্লো হয়ে যায়, কিছুই আসে না। এখন কথা আসছে? ক্লাস শেষে এটা পুরো লাইনটা চেঞ্জ করতে হবে। এখন দেখেন তো কথা আসছে, শুনতে পাচ্ছেন? ম্যাম সেমই হচ্ছে। ওয়েট করেন, একটু জাস্ট চেক করে আসি। একটু ক্লাসটা পজ দিয়ে দিলাম, কাজে এভাবে তাদের তো শুনতে অসুবিধা হচ্ছে, আমি তো নিতে পারছি না। করতেছিল। আচ্ছা, এই যে তিনজন চলে গেছেন, আমি একটু দেখে বলি কোন কোন তিনজন চলে গেছেন। জুলহাস মিজি কোথায় আছে? মেহেদি কোথায়? মেহেদি নাই ক্লাসে, ওর অ্যাটেন্ডেন্স দিব না আমি আজকে, এরকম করে ক্লাস করা দরকার নেই। তো যেটা বলছিলাম যে আমরা একটা আপার পয়েন্ট নিয়ে প্রথমে কাজ করলাম, যেহেতু আমি বললাম যে পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেটে এখানে সেলাররা হচ্ছে এটা একটা
প্রি অ্যাজাম্পশন টাইপের পয়েন্ট আমাদের জন্য, যে আমরা সবসময় এই ধরনের পয়েন্টই আপনার অপারেট করে থাকি। তো আমরা যেমন এই মার্জিনাল কস্ট, এই যে এই দুটো কিউ ম্যাক্স এন্ড কিউ টুর মাঝামাঝি একটা পয়েন্ট নিলাম, লাইক মিডল পয়েন্ট। তো এই পয়েন্ট থেকেও যদি আমি কোয়ান্টিটিটা বের করি, তো আমি দেখলাম যে এই এখান থেকে আমি যে ইয়াটা পেলাম সেটা আমার মার্জিনাল কস্টকে যে এখানে হচ্ছে গিয়ে পাস করলো, আর মার্জিনাল রেভিনিউকে আমার হচ্ছে কি যে নিচে পয়েন্টে পাস করছে। আমি এখানেও দেখতে পাচ্ছি যে আমার মার্জিনাল কস্ট কিন্তু মার্জিনাল রেভিনিউ এর থেকে বেশ হায়ার। এবং এই কারণে কিন্তু যখন আমি দেখবো যে আমার খরচ বেড়ে যাচ্ছে, আমি যা তৈরি করছি তার জন্য আমার খরচ বাড়ছে, আমি সেই পয়েন্টে কিন্তু তৈরি করবো না। এরপরে আসে আমরা একটা নিচের দিকে পয়েন্ট দেখি। আমরা তো জানি যে আমাকে বলেছে যে এমআর ইজ ইকুয়াল টু এমসি যেখানে হবে আমি সেখানে হচ্ছে গিয়ে আপনার অপারেশন করবো। তো তার নিচে আমি একটা হচ্ছে গিয়ে পয়েন্ট নিলাম, লাইক আমি এখানে একটা মিডল পয়েন্ট নিলাম। আচ্ছা, আগে কিউ ওয়ানটা নিই। কিউ ওয়ানে আমি দেখতে পেলাম যে আমার কিউ ওয়ান পয়েন্ট আমি যদি নিই, সেখানে আমি কোয়ান্টিটি অফ প্রোডাক্ট দিচ্ছি। তো কিউ ওয়ানে আমি দেখছি আমার মার্জিনাল রেভিনিউটা হচ্ছে দিস অ্যামাউন্ট, আমি জাস্ট দেখানোর জন্য। মার্জিনাল কস্টটা হচ্ছে এই অ্যামাউন্টের। এবং উনি যে রেভিনিউ এর সাথে যে টাচ করছে, রেভিনিউটাকে সে টাচই করেন, অর্থাৎ রেভিনিউ এখানে অনেক উপরে। মানে আমি যদি এটাকে উপরের দিক চলে যাই, তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি রেভিনিউটা অনেক উপরে। অর্থাৎ এখানে আমার যে মার্জিনাল রেভিনিউ যেটা ছিল, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার মার্জিনাল রেভিনিউ যেটা ছিল সেটা অনেক বেশি, আমার মার্জিনাল কস্টের তুলনায় অনেক বেশি আমরা হচ্ছে এখানে সেটা দেখতে পাচ্ছি। এরকম সিচুয়েশনে আমরা যেটা করি, মানে মার্জিনাল রেভিনিউ এর মার্জিনাল কস্টের তুলনায় অনেক বেশি, এই ধরনের সিচুয়েশনে আমরা সাধারণত যেটা করি, যেহেতু আমার আয়টা অনেক বেশি হচ্ছে, আয় অনেক বেশি হওয়ার কারণে আমরা আহ, আয়টা আমার ব্যয়ের থেকে অনেক বেশি হচ্ছে, এই ধরনের সিচুয়েশনে আমরা সাধারণত যেটা করে থাকি, আমরা হচ্ছে গিয়ে আপনার আহ আমরা হচ্ছে কি যেটা আমাদের যেটা আয়টা ব্যয়ের থেকে অনেক বেশি হচ্ছে, আমরা সেই ক্ষেত্রে যেটা করে থাকি সেটা হচ্ছে যে আপনার আমরা এটাকে কি বলবো, যে আমরা হচ্ছে গিয়ে মনে করি যে আরো বেশি প্রোডাকশনে যায়, তাহলে মনে হয় আমার আরো বেশি আর্ন হবে, আরো বেশি ভালো থাকবে, এরকম আমরা তখন কোয়ান্টিটি বাড়াইতে থাকি। তো আমরা ধরেন পরের আরেকটা লাইনে যাচ্ছি, যেমন ধরেন আমরা এখানে আমরা প্রোডাক্ট তৈরি করলাম। তো এই পয়েন্ট আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমার এখনো মার্জিনাল কস্ট, আর মার্জিনাল কস্ট হচ্ছে এই পয়েন্টে এই কোয়ান্টিটি প্রোডাক্ট তৈরি করতে মার্জিনাল রেভিনিউ তুলনায় ছোট। আমি চিন্তা করি তাহলে আরো তৈরি করি, এরকম আরো তৈরি করতে করতে আমরা ঠিক এই পয়েন্টটাতে চলে আসি কিউ ম্যাক্স, যেখানে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার মার্জিনাল রেভিনিউ আর মার্জিনাল কস্ট সমান হয়ে যাচ্ছে। So this is the highest point for a perfect competitive market, profit maximization, যে মানে মানে প্রফিটটাকে সর্বোচ্চ লেভেলে সে কতটা আনতে পারে, এটাই হচ্ছে তার জন্য পয়েন্ট। কারণ এরপরে যদি এর পরের পয়েন্টে যদি সে যায়, তাহলে হচ্ছে তার খরচটা রেভিনিউ থেকে বেশি হয়ে যায়, আর পিছনের পয়েন্টে আসলে তার রেভিনিউ খরচের তুলনায় অনেক বেশি থাকে। তো রেভিনিউ খরচের তুলনায় বেশি থাকলে আমি অবশ্যই বেশি প্রোডাকশনে যাব, কিন্তু যেতে 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 একটা সময় যায় দেখি খরচ রেভিনিউ সমান হয়ে যাচ্ছে, এর বেশি আমরা তখন আর যেতে পারি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন পয়েন্ট। আর এটা পাস করে গেলে যেটা হয়, তখন আমরা আবার হচ্ছে লসে পড়ে যাই, লস জোন যেটাকে বলা যায়। সো লসে পড়ে যাই, এবং সেখানে হচ্ছে আমরা দেখতে পাই যে এবং মোর স্পেসিফিকলি বিফোর দিস প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন পয়েন্ট, এই যে পয়েন্টটাকে আমি মার্ক করছি বারবার, এরকম একটা ঘিজিবিজি কালার করছি, এই পয়েন্টের পিছনে যে অংশটা, যেটা এই এরিয়াটাকে আমরা আসলে প্রফিট জোনই বলে থাকি। এখানে আমরা প্রফিট মেক করি, এখানে যে কোনো পয়েন্টে, কিন্তু সর্বোচ্চ প্রফিটটা বা সর্বোচ্চ প্রফিট পাওয়ার জন্য আমার পয়েন্টটা হচ্ছে এটা। আর এর পরের অংশটা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটাকে আসলে আমরা লস অংশ বলবো, লস জোন যেটাকে বলা যায়। এই জায়গায় আমি যতই যাই করি না কেন, আমার খরচটা রেভিনিউ এর তুলনায় অনেক বেশি। এই তো আপনারা যদি কোনো সময় পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেটে অপারেট করেন, তাহলে আপনার অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে আমি এমন একটা পয়েন্টে অপারেট করব যেখানে আমার একটা প্রোডাক্ট, অতিরিক্ত একটা প্রোডাক্ট আমি সেল করলে আমার যে আমার যে লাভটা হচ্ছে, সেই লাভটা যে রেভিনিউটা হচ্ছে, সেটা যাতে আমার একটা ওই অতিরিক্ত প্রোডাক্ট তৈরি করার যে খরচ তার থেকে কম হয়। ঠিক একইভাবে ওই পয়েন্টটাতে যাওয়ার পরে আপনারা আর অপারেশন মানে ওর থেকে বেশি প্রোডাক্ট তৈরি করতে যাবেন, মানে এরপরে বেশি প্রোডাক্ট তৈরি করলে আপনার যে প্রফিট হবে, মানে আপনার যে আর্নিংটা হবে, সেটা কিন্তু আপনার মোট খরচের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে যাবে। এই ছিল মোটামুটি এই চ্যাপ্টারের কোশ্চেনটা। আমরা কি লিখেছি? আমি কি কোশ্চেনটা আরেকবার বলবো? না ম্যাম, লেখা আছে। আচ্ছা, কোশ্চেনটা হচ্ছে এটা যে হোয়াট ইজ দ্য প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন পয়েন্ট ফর এ পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেট, এক্সপ্লেন উইথ এ রিলেভেন্ট ফিগার। এটাই বলতে, এই এক্সপ্লেনেশনটা আমার এই ফিগারের ওয়ানের, এই যে আমি দেখাই দিচ্ছিলাম, এখান থেকে শুরু করে দেওয়া আছে। এখানে প্রথমে বলা আছে যে প্রত্যেকটা কার্ভ কিরকম,
এরপরে এই প্যাসেজটাতে বলা আছে হচ্ছে কি ওই যে আমি যদি Q1 পয়েন্টে ইউজ করি তাহলে Q1 পয়েন্টে আমি দেখবো যে আমার মার্জিনাল রেভিনিউ মার্জিনাল কস্টের তো মানে রেভিনিউটা খরচের তুলনায় অনেক বড়, তাই আমি আরো বেশি বেশি তৈরি করতে যাব, করতে করতে এই পাসিং পয়েন্টে চলে আসবো। আর এরপরে যদি Q2 তে তৈরি করতে যাই তাহলে আমরা দেখবো যে মার্জিনাল কস্ট ইজ ভেরি হায়ার দ্যান মার্জিনাল রেভিনিউ, খরচ বেশি হলে অবশ্যই আমরা সেই প্রোডাক্ট এইভাবে আমরা plan এই প্রথম। So that's it from our micro syllabus for spring 2020. আমি একটু রিপিট করব আমাদের সিলেবাসটা কতটুকু ছিল এবং আমরা কোন চ্যাপ্টারটা গুলো আসলে কভার করছি। তো সেখানে চলে যাব। ফার্স্ট অফ অল আমরা এইবার কোন চ্যাপ্টার দিয়ে স্টার্ট করেছিলাম দেখি বলেন আপনারা। কস্ট অফ প্রোডাকশন। কস্ট অফ প্রোডাকশন দিয়ে আমরা স্টার্ট করেছিলাম এবং বলেছি যে এখান থেকে একটা ম্যান্ডেটরি ম্যাথ আসবে। ইয়াস, এখান থেকে একটা ম্যান্ডেটরি ম্যাথ আপনাদের পরীক্ষায় থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমরা একটা ম্যাথ করেছিলাম মনে আছে কিনা, এবং সেই ম্যাথে হচ্ছে গিয়ে আমাদের যেটা ছিল যে আমরা দেখেছিলাম যে মোর স্পেসিফিকলি আমরা কিভাবে আমরা ইভেন আমরা ক্লাসের হচ্ছে গিয়ে ইয়া দিয়েও কাজ করেছি, এটাকে কি বলে যেটাকে বলে যে ক্লাসের হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে আপনার যে স্টুডেন্ট আইডি দিয়ে যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল বলে কি হতে পারে সেভাবে দিয়েও কাজ করছিলাম। এইখানে একটু ঝামেলা আছে, আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন? জি ম্যাম। আচ্ছা, কোনো কারণে যদি নেগেটিভ ভ্যালু আসে একটু শুনে নেন, কোনো কারণে যদি নেগেটিভ ভ্যালু আসে সেক্ষেত্রে মানে ভয় পাবেন যে নেগেটিভ ভ্যালু আসছে তার মানে কি আমি ম্যাথটা করতে পারবো কিনা। নেগেটিভ ভ্যালু আসতেই পারে, এটা মাথায় রাখবেন। তো নেগেটিভ ভ্যালু আসতেই পারে এবং নেগেটিভ ভ্যালু আসলে ওভাবেই ম্যাথটা করবে। হতেই পারে যে আপনার ফিক্সড কস্ট ধরেন অ্যাভারেজ ফিক্সড কস্ট নেগেটিভ আসবে বা অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট নেগেটিভ আসবে। এটাই স্টুডেন্টরা পরীক্ষার হলে যেটা যে নেগেটিভ ভ্যালু যেহেতু আমরা ক্লাসে করেছি যখন কোথাও নেগেটিভ ভ্যালু পাই নাই, ওটা দেখলে তারা একটু কনফিউজড হয়ে যায়। বাট এটা মনে রাখবেন যে নেগেটিভ ভ্যালু হলে যে ভুল তা না, নেগেটিভ ভ্যালু আসতে পারে। ঠিক আছে, নেগেটিভ ভ্যালু অ্যাজ ইট ইজ ম্যাথ করতে থাকবে, নেগেটিভ ভ্যালু আসলে নেগেটিভ ভ্যালুতে কাজ করবে, এটাই বলতে চাচ্ছি। কস্ট অফ প্রোডাকশন থেকে আমরা দুইটা জায়গায় কাজ করবো ভালোভাবে আমরা জানি। সেটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাথটা অবশ্যই 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 করব, অত বড় ম্যাথ হতে আমি পরীক্ষায় দিব না। হয়তো এমনও হতে পারে শুধু কস্ট গুলো বের করার জন্য দিচ্ছি, অথবা শুধু রেভিনিউ মানে ওই যে প্রফিট তারপরে মার্জিনাল রেভিনিউ এগুলাই বের করার জন্য দিচ্ছি, বা টোটাল রেভিনিউ TR যেটা এটা বের করার জন্য দিচ্ছি, এরকমও দিতে পারি। তো মেইন কথা আমি একটা ম্যাথ দিই। আর এখান থেকে একটাই রিটেন কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে ওয়াই দা, এই যে এখনো পড়াচ্ছিলাম যেটা এই যে এখনো আমাদের যেটা কাজে লাগছিল, ওয়াই দা অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভ ইজ ইউ শেপ, আমরা এটাই দেখছিলাম। এবং এখানেও কিন্তু একটা পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেটের জন্যই এটা দেখে যে ওয়াই দা অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভ ইজ ইউ শেপ। আমরা ইউ শেপে কেন এভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভটা যাচ্ছে সেটা নিয়ে পড়ছি। এখানে অনেক কথা টথা আছে, ছবি কয়েকটা দেওয়া আছে, আমরা এই ছবিটাও ফলো করতে পারি, ফিগার 4 অথবা ফিগার 5 ফলো, যে কোনো একটা, কিন্তু সব জায়গায় মার্জিনাল কস্ট কার্ভটা আপওয়ার্ড স্লোপিং হবে, অ্যাভারেজ কস্ট কার্ভটা হচ্ছে কি এরকম ইউ শেপের হবে, AFC যেটা অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট এটা এরকম ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, আর ABC টা আপওয়ার্ড স্লোপিং, এভাবে আসবে। আচ্ছা, সেকেন্ড যে চ্যাপ্টারটা আমরা চলে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার এক্সটার্নাল, না এরপর হচ্ছে পাবলিক গুডস এন্ড কমন রিসোর্সেস এই চ্যাপ্টার। এখানে আমাদের আমরা মনে হয় বুঝতে পারছি ওটা গেল। জি জি জি, আচ্ছা নেই, হ্যাঁ আচ্ছা আমি যেতে হবে না, আমার ক্লাস নাও শেষে দিকে, সরি। তো এরপরে আমরা হচ্ছে কি মার্জিনাল কস্ট, আমরা এরপর টাইপস অফ গুডস এর চ্যাপ্টারে গিয়েছিলাম। এখানে আমার, হ্যাঁ এখানে আমার খুবই মানে কমন দুইটা জায়গা আপনারা মনে হয় বুঝতে পারছেন। আমরা এখানে খুব কমন দুইটা জায়গা দেখতে পাচ্ছি যেখান থেকে আসলে প্রশ্ন করা যায়। একটা হচ্ছে গিয়ে আপনার এই যে 4টা গুডস যে আছে, 4 ধরনের গুডস, প্রাইভেট গুড বা তারপরে পাবলিক গুডস, কমন রিসোর্সেস, এরকম যে 4 ধরনের গুডস ছিল, এই গুড গুলো কি এবং এই গুড গুলোর এক্সাম্পল জানতে চাইতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের টেবিলটা বুঝতে হবে যে রাইভাল ইন কনজাম্পশনটা কি বা হচ্ছে গিয়ে এক্সক্লুডিবিলিটিটা কি, এই জিনিসগুলো একটু বুঝতে হবে। এগুলো বুঝলে মোটামুটি আপনি দেখা যাবে যেটা লিখে ফেলতে পারছেন। আর আমি ওপেন বুকের মতো বলে দিই, এখানে হয়তো একটার অল্টারনেটিভ আর একটা আমি দিতে পারি, যেহেতু আপনাদের অপশনের জায়গাটা কোশ্চেনটা ম্যাথটা হচ্ছে আপনার ম্যান্ডেটরি থাকবে,
আর বাকি অংশে অর পাবেন। অর আমরা সাধারণত সিমিলার টাইপ অফ কোশ্চেন থেকে অর দিই। সিমিলার টাইপ অফ কি, ফ্রি রাইডার প্রবলেম আর দেখেন ট্র্যাজেডি অফ কমন্স, সিমিলার টাইপের কোশ্চেন। সো ফ্রি রাইডার প্রবলেম থেকে প্রশ্ন করতে পারি, আবার ট্র্যাজেডি অফ কমন্স এর প্রশ্ন, কোশ্চেন গুলো একই প্যাটার্নে, যে হোয়াট ইজ ট্র্যাজেডি অফ কমন্স, হাউ ইট অ্যারাইজেস ফ্রম কমন রিসোর্সেস, এক্সপ্লেন উইথ এক্সাম্পল, এরকম। যেহেতু ট্র্যাজেডি অফ কমন্স এর কোনো ছবি নেই, আপনি হয়তো ওই যে এক্সপ্লেন করার জন্য ওই যে একটা কাউ ফিল্ড বা ওগুলো দিয়ে গ্রাস ফিল্ড ওগুলো দিয়ে এক্সাম্পল দিতে পারবে, ছবি টবি এঁকে দিতে। একইভাবে পাবলিক গুডস থেকে যদি প্রশ্ন করে, একই প্রশ্ন যে হোয়াট ইজ পাবলিক গুডস, হাউ ফ্রি রাইডার প্রবলেম অ্যারাইজেস ফ্রম দ্য পাবলিক গুডস, এই একই জিনিস আপনারা এটা এক্সপ্লেন করবেন। এই প্রশ্নটা আসলে এটা রিটেন প্রশ্ন, তো চেষ্টা করবেন যে দুইটা এক্সাম্পল দিয়ে, রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিয়ে, যে যেখানে সরি, যেখানে ফ্রি রাইডার প্রবলেম এন্ড ট্র্যাজেডি অফ কমন্স অ্যারাইজ হচ্ছে সেখানে করার চেষ্টা। এরপরে আমার ওয়ান অফ মাই ফেভারিট চ্যাপ্টার, আমার খুব মজা লাগে এক্সটার্নালিটি পড়াতে, কারণ জিনিসটা আমরা খুব ফেস করি রেগুলার বেসিসে, দ্যাট ইজ এক্সটার্নালিটি। এখানে হচ্ছে আমি একটু বলেই দিই, আমার আসলে নেগেটিভ এক্সটার্নালিটিটা বেশি পছন্দ, কারণ এটি আমরা বেশি পাই, পজিটিভ এক্সটার্নালিটিটা কম। তো এখান থেকে আমরা দুইটা টার্মই পড়বো, একটা হচ্ছে পজিটিভ এক্সটার্নালিটি উইথ দ্য ফিগার অ্যান্ড দ্য নেগেটিভ এক্সটার্নালিটি। সো পজিটিভ এক্সটার্নালিটির ক্ষেত্রে আমরা এডুকেশনটাকে এক্সাম্পল হিসেবে নিয়েছি, নেগেটিভ এক্সটার্নালিটির ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে গিয়ে নেগেটিভ এক্সটার্নালিটির ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে গিয়ে আপনার এয়ার পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন এটাকে নিয়েছি। এই ম্যাথ বলছিলাম, এই ধরনের কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত, আমি যে কোশ্চেনটা করি একটা কেস স্টাডি, মানে একটা স্টোরির মতো বলবো, সেই স্টোরি পরে আপনাকে বুঝতে হবে যে সেখানে সরি যে আমাদের চারপাশে খুব ধুলার হচ্ছে, আমাকে হাঁটিয়ে আসতেছে বাবু। তো আমি একটা কেস স্টাডির মতো দিই, সেই কেস স্টাডি দেখে আমরা বুঝবো যে এখানে পজিটিভ এক্সটার্নালিটি আছে না নেগেটিভ এক্সটার্নালিটি আছে, এরকম হচ্ছে কি আমরা এখান থেকে সাধারণত বের করার চেষ্টা করি। আর লাস্টলি হচ্ছে আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়লাম সেটা, এই চ্যাপ্টারে হচ্ছে গিয়ে আমি তো বলেই দিলাম একটাই প্রশ্ন, দ্যাট ইজ যে প্রশ্নটা বললাম যে হোয়াট ইজ দ্য প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন পয়েন্ট ফর দ্য ফাইনাল টার্মের কোশ্চেনটা হচ্ছে আপনার ম্যাথ আছে, আর বাকি হচ্ছে গিয়ে দেখবে যে এরকম বাকি একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে, 40টা কোশ্চেন আছে, 40 মার্কের কোশ্চেন আছে। 40 মার্কের মধ্যে 10 মার্কস হচ্ছে কি আপনার একদম ম্যাথের জন্য ডেডিকেটেডলি দেওয়া, বাকি 30 হচ্ছে কি অপশন, একটা অপশন এরকম থাকে, এইভাবে আছে। তো দ্যাটস ইট, আমার একদম ক্লাস টাইম একদম পারফেক্টলি শেষ হয়ে গেছে। তারপর আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, ইউ মে আস্ক মি। ম্যাম আমাদের কি শর্ট কোয়েশ্চেন আসবে? শর্ট কোশ্চেন আছে, শর্ট কোশ্চেন গুলো মার্কিংটা হচ্ছে 3 মার্কস। এগুলোকে আমি শর্ট বলি না, এগুলোকে আমি বলি সেমি ব্রড। শর্ট কোশ্চেন আছে, শর্ট কোশ্চেন আছে, এবং ইভেন শর্ট কোশ্চেন অল্টারনেটিভ আছে, এরকম আছে। মানে ধরেন একটা শর্ট কোশ্চেনের বা ধরেন 4টা শর্ট কোশ্চেন আছে, সেখান থেকে 2টা দিবেন, এরকম। আর যেটা হচ্ছে ব্রড কোশ্চেন, যেগুলো বুঝতে পারছেন, ম্যাথ দিলে অবশ্যই এটা ব্রড কোশ্চেন আসবে। ট্র্যাজেডি অফ কমন্স থেকে প্রশ্ন করলে বা ফ্রি রাইডার প্রবলেম থেকে প্রশ্ন করলে এটা ব্রড কোশ্চেন। ব্রড মানে 7-8 মার্কসের কোশ্চেনই, 7 মার্কসের কোশ্চেন ইকোনমিক্স এর ব্রড কোশ্চেন হিসেবে ট্রিটেড। আর যদি এই যে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন থেকে প্রশ্ন করি, এটাও ব্রড কোশ্চেন। মনে রাখতে হবে ব্রড ব্রড মনে রাখতে হবে ব্রড কোশ্চেন গুলোর ক্ষেত্রে আমাদের যেটা, আমাদের খুব কনসার্নের যে জায়গাটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা কিন্তু যদি রিলেভেন্ট ছবি থাকে, আমি সব এটা মিড টার্মও বলেছিলাম, রিলেভেন্ট ফিগার থাকে, আমরা যদি সেই ফিগারটা আঁকলে ফুল মার্কস পাই। আপনি রিটার্ন লিখলেন, মানে বর্ণনাটা লিখলেন, কিন্তু ফুল মার্কস মানে ইয়াটা নাই, ফিগারের ছবিটা নাই, সেক্ষেত্রে আসলে ফুল মার্কস পাওয়া যায়, ছবিটা ঠিক। ঠিক আছে, তারপরে যদি কারো কোনো প্রবলেম ফেস করেন, ইউ মে কমিউনিকেট অন দা গুগল ক্লাসরুম, ওখানে আপনার কোনো পোস্ট করলে আমার কাছে নোটিফিকেশন, ওখানে মেইনলি কাজগুলো করবেন। আই এম ভেরি ইনঅ্যাক্টিভ ইন সোশ্যাল মিডিয়া। ইনঅ্যাক্টিভ বলতে কিছু হচ্ছে মেসেঞ্জার খুবই কম ইউজ করি, এটাকে বিশ্বাস করুক বা না করুক, মেসেঞ্জার কথাই বলি। তো মেসেঞ্জারে হচ্ছে গিয়ে মেসেঞ্জারে আমাকে কোনো মানে নক করা থেকে বেটার হচ্ছে গুগল ক্লাসরুমে যদি লেখেন, আমি আপনাকে নোটিস করি। তারপরেও আপনার অসুবিধা হলে মেসেঞ্জারে দেখেন, আমার যখন সময় থাকবে আমি এটা
ঠিক আছে, সবাই তাহলে ভালো থাকবেন। বেস্ট অফ লাক ফর ইয়ার ফাইনাল টার্ম এক্সামিনেশন। বাড়িতে গিয়েছেন, বাড়িতে যে হচ্ছে গিয়ে এমন মানে মজা করবেন অবশ্যই, বাট রিস্কি কিছু করেন। ঠিক আছে, সবার সাথে ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে। ভালো থাকবেন। ম্যাম সালাম। আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি দিতে পারি নাই। অর্ঘ্য তো ক্লাসে ছিলেন না। আমি আমি একটু লেট জয়েন করেছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখছি আপনি কখন জয়েন ম্যাম করেছেন আমিও সেটা। দিতে পারি নাই। হ্যাঁ, মহিউদ্দিন, শান্ত, রিফাত, অর্ঘ্য এই তিনজনই দেন নাই। আবার কিছু দিয়ে অ্যাটেন্ডেন্স যখন হয়ে গেছে তারা ক্লাসও লিভ করে চলে গেছে। বাস। ঠিক আছে, আমি দেখছি। ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, খুলে দিচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। হুম।